टीवी देख रहे देशां विदेशां विच सारे ही सत्कारयोग दर्शकों नूं, प्यारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ दास वालों यानी मनोहर दुग्गल वालों जय गुरुदेव, जय भीम, जय भगवान वाल्मीकि जी। आओ अज का वैरागमय दिन जो इस दिन ते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर नूं श्रद्धांजलि करने वाला है, शुरू करने तो पहला परम पिता सतगुरु रविदास महाराज जी का एक प्रवचन, दर्द देख सबको हंसै ऐसी दशा हमारी, अष्ट दशा सिद्ध करतल है सब कृपा तुम्हारी। परम पिता धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी के इस प्रवचन तो बाद आओ इस युग के महान 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 युग पुरुष जो कि भारतीय संविधान के निर्माता, ए ग्रेट ज्यूरिस्ट, ए ग्रेट स्टेट्समैन, ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट, ग्रेट सोशलिस्ट, ग्रेट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ग्रेट लीडर, ग्रेट पॉलिटिशियन एंड ग्रेट थिंकर, ग्रेट फिलोसोफर, इमेंसिपेटर ऑफ वुमेन्स लिबरेशन, औरत वर्ग के गुलामी दी जंजीरां कट्टण वाले एक महापुरुष, आर्कीटैक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत रत्न नहीं बल्कि विश्व रत्न, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के अज महापरिनिर्वाण दिवस से अपने वालों और कंच टीवी की पूरी टीम वालों उस महान शिक्षित महापुरुष युग पुरुष के चरणों के विच श्रद्धांजलि अर्पित करता हाँ, क्योंकि कुछ खास महापुरुष इस तरह के होंदे आ जिहड़े धरती ते आउंदे आ और आके एक एक पल एक एक मिनट अपनी कौम, अपने समाज, अपने देश ते लगा के संघर्ष करके इस तरह के कारनामे करके चले जाते हैं कि जिन्हां दा नाम इतिहास के विच सुनहरी अखरां नाल लिखा जाता है। सो बाबा साहब अंबेडकर एक इस तरह की शख्सियत है जिन्हों मैं अक्सर उन्होंने मैं यही कहना हाँ कि मल्टीफेसेटेड टावरिंग पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड, नॉट इंडिया। देखिए कॉल आई है सड़ना। हेलो जय गुरुदेव जी। हाँ जी जय गुरुदेव जी दुग्गल साहब। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी, जय भीम जी। की कहना चाहते हो जी? कौन बोल रहे जी? मैं हरबंस साहब बोलदा जी। हाँ जी हरबंस साहब जी, की कहना चाहते हो? सर टीवी आवाज़ बंद कर दो फिर, बहुत अच्छा। अच्छा एक सेकंड में। हाँ जी एको आ रही है मेरे ख्याल। हाँ जी एको आ रहा है। हाँ हाँ जी सर की कहना हाँ चाहते? जी सब तो पहला तो मैं डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस से श्रद्धांजलि पेश करदा उन्होंने। हाँ जी। ते उस तो बाद अपने प्रोफैसर साहब, हाँ जी, उन्होंने कल डेथ हो गई है। हाँ जी, उन्होंने भी श्रद्धांजलि पेश करना चाहना। हाँ जी। तुसी अपने ओपनिंग रिमार्क्स दे विच डॉक्टर साहब के बारे बहुत कुछ कह दिता। हाँ जी। मेरे जोगा नहीं छड्या कुछ भी। हाँ क्योंकि देखो जी जरा एक थिंकर है, हाँ जी, वो सब कुछ ही है। जे तुसी कोई चीज़ नूं थिंक नहीं कर सकते तो तुसी गाह नहीं वध सकते। हाँ जी। गाह वधण वास्ते तुहानूं थिंकर होना पैंदा। विद्या नूं ग्रहण करन दा मतलब ही है टू बिकम ए ग्रेट थिंकर। क्योंकि दुनिया अपनी लाइफ दे विच बहुत सारियां प्रॉब्लम आउंदियां, उन्हां नूं सॉल्व करना एक थिंकर दा काम आ। जिहड़ा नॉन थिंकर आ इन्हां नूं सॉल्व नहीं कर सकदा। सो डॉक्टर साहब दे बारे मैं बहुत की कहा, मैं नहीं कहना चाहना हाँ कि अगर जो तुसी दारदार सब कहे ऐसी दशा हमारी, तुसी गुरु रविदास जी का एक सत्र पढ़ी है, ये जी भावना सी, ये जो हो रहा सी उस जमाने चाचो 6 साल पहला डॉक्टर साहब ने भी वही होया और उन्होंने उन्होंने मंजूर नहीं किया जिदा डॉक्टर गुरु रविदास ने मंजूर नहीं किया, इन्होंने भी नहीं किया, बर्दाश्त नहीं किया कि चीज़ नहीं होनी चाहिए। असं भी इंसान है
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਵਿਦਿਆ ਹਿਤਕੀਨ, ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਮਿਲੀਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਅੰਧੇਰ ਹੈ ਔਰ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸੋਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਜਿਹੜੇ 15-20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1990 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਸਪੇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਹਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੀਏ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ 6 ਦਸੰਬਰ ਹੈ, 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ 6 ਦਸੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਚੈਤਿਆ ਭੂਮੀ ਦਾਦਰ ਮੁੰਬਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਭਾਵ ਭਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਲੱਗੀ ਆ, ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਚੀ TV 'ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਚੀ TV ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ 'ਤੇ
ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਢਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਢਾਲ ਕੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਦਲਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬਦਲਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀਪ ਦ ਪੇਸ ਵਿਦ ਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰਾਗਮਈ ਦਿਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ BA ਕੀਤਾ, MA ਕੀਤਾ, MA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤਾ, PhD ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਐਟ ਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਲਾਅ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਡਿਗਰੀਆਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਸਕਸ, ਇਸ ਕੋ ਹੋਨਰਿਸ ਕੌਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਲਵੀਰ ਬਸਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਰਸਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋਂ ਕਵਿਤਾ ਚ ਪੇਸ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਇਨਾਇਤ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਖਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਲਿਬੜੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਟਟੋ। ਮੇਰੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਰ ਪੈਰੀਂ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਅਨਾਇਤ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਜੱਜ ਵੀ ਕੰਬਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੜਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਾ ਖੰਗਦੇ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਕ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਥਾਂ ਕੰਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਦੀ ਗਏ। ਆ ਕਿਰਤ ਕਈਏ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਰ ਦਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਭੈਣ ਮਾਇਆਪਤੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦੀ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਮਾਇਆਪਤੀ ਦੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦੀ ਹੋ। ਤੇ ਸੰਤ ਬੱਲਾਂ ਬਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਰਜਦੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਮੀ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ
हिरासत हो मेरे भीम राव साहबा सानू तेरा मिशन मुबारक हो। ओए असीं दल बदली बन गए ते धर्म भी सिख लैने तैनू दुख पहुंचावन दे कम असीं भी मिथ लैने। ओ फिर रिश्वत दे दिंदे जिथे रुकावट हो मेरे भीम राव साहबा सानू तेरा मिशन मुबारक हो। ओ एक बाप बना लईए भावें मतरिया हो मेरे भीम राव वर्गा जो साडे लई रोया हो उन्हूं गल नाल ला लईए ना कदे थकावट हो मेरे भीम राव साहबा सानू तेरा मिशन मुबारक हो। तेरी गल रखने दी जे बलबीर करे हिम्मत तेरी गल रखने दी जे बलबीर करे हिम्मत। ओए पता नहीं किथे जाके सारे जांदे ने सिमट किते तेरे खनौड़िए दी कलम विच कशिश हो मेरे भीम राव साहबा सानू तेरा मिशन मुबारक हो। साडी सोच बदल जावे तेरी अनायत हो मेरे भीम राव साहबा सानू तेरा मिशन मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी बलवीर बसरा जी लेस्टर तो बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में परो के लिया सी। बहुत बहुत धन्यवाद। सो अगे बढ़ते हैं बाबा साहब जो उन्होंने क्वालिफिकेशन के बारे जिस तरह गल की सी कि उन्होंने अपनी लाइफ के जी उन्होंने अचीवमेंट सी उन्होंने देख के कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1952 के उन्होंने डॉक्टर ऑफ लॉ का डिग्री दिता और उस तो बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद उन्होंने 1953 के उन्होंने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर जिस 4 वारी डॉक्टर मीनस 4 डिग्रियां उन्होंने डॉक्टर दी मिल गई ऐसी और जेडे जेडे उन्होंने थीसिस लिखे जिस तरह द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन जो ये लिखा नाल ही उन्होंने DSc की डिग्री डॉक्टर ऑफ साइंस इन इकनॉमिक्स मिल गया। इस करके मैंने याद आ जाता है कि एक भारत के अमर्त्य सेन जिन्होंने नोबल प्राइज़ भी मिले से उन्होंने कहा सी इन इकनॉमिक्स डॉक्टर अंबेडकर इज़ माई फादर। कॉल आई जी। हेलो जय गुरुदेव जी। हेलो हेलो जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी आपनू आप सारे सुनने वाले श्रोतियां नू। हाँ जी आपनू जी कौन बोल रहे जी? मैं मदन बेज लिस्टर तो बोलदा जी। हाँ जी की कहना चाहते जी? मैं इन्होंने पहला श्रद्धांजलि दे रहे हैं बहुत वड्डी वड्डी। थैंक यू जी। ते मैं 2 लाइना बोल रहा। 2 ही बोलियो जी क्योंकि फिर मैं थोड़ा बहुत कुछ उन्हें बारे दसना चाहते सी। नहीं 2 ही लाइना बोलनी मैं बहुत नहीं बोलनी। कहते एवें नी दुनिया देखदी एवें नी दुनिया पूजदी तेरे नाम नू नाम तेरे दी गंगा बगदी जो भी नहावे होश न रहे जगदी दुनिया मन्ने जिवें शिवजी ते राम नू एवें नी दुनिया पूजदी बाबा जी तेरे नाम नू नाम तेरे दे विच जो है रस नाम तेरे विच जो है रस पी 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 हो जांदे मस्त नाम रस पी कर दुनिया है झूलदी एवें नी दुनिया पूजदी बाबा जी तेरे नाम नू नाम तेरे दी गंगा बगदी जो भी नहावे होश न रहे जगदी दुनिया मन्ने जिवें शिवजी ते राम नू एवें नी दुनिया पूज बाबा जी तेरे नाम। बहुत बहुत धन्यवाद जी क्योंकि फिर मैं अगे जाना जो अगे नैक्सट डे जो प्रोग्राम 2 घंटे का होगा ना फिर आप पूरी कविता सुनांगे। बहुत बहुत थोड़े जज्बातों की मैं कदर करदा पर टाइम की बहुत कमी इस करके माफ़ी मंगदा थोड़े को पर थोड़े वर्ड्स जिहड़े तुसीं परो के लाए बहुत ही अच्छे सगे हो एवें नहीं पूजदी बाबा जी ये थोड़े जिहड़े वर्ड सगे बहुत ही अच्छे सगे। सो अगे चलते जिस तरह असीं एजुकेशन की गल कर रहे हैं उन्होंने जो DSc किया डॉक्टर ऑफ साइंस इन इकनॉमिक्स से और जो साडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैबलिशमेंट होया वो भी बाबा साहब अंबेडकर की बुक दी प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन तो ही होया क्योंकि 1926 के स्टडी चल रही थी किस तरह के इस तरह की इंस्टीट्यूशन बनाई जाए जिहड़ी कि फाइनैंशियल कंडीशन नू कंट्रोल करे और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के होया और
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿਲਟਨ ਯੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਦ ਰੂਪੀ ਇਟਸ origin and solution। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਰਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਚਲਾਇਆ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਕ ਨਾਇਕ, ਇਹ ਮਰਾਠੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹਿਸ਼ਿਤਕਾਰ ਹਿਤਕਰਨੀ ਸਭਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਨਿਕਲਿਆ ਐਜੂਕੇਟ ਯੂਨਾਈਟ ਐਂਡ ਐਜੀਟੇਟ। ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਮੋਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਤਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ। ਉਸ ਵੇਲੇ 1927 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਹਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿ ਇਫ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਇੰਟਰ ਵਾਈ ਨਾਟ ਆਈ। ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1930, 31, 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਰਹੀਆਂ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਹਾਂਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਾਗਮਈ ਦਿਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗਮਈ ਦਿਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਡਾਕਟਰ ਮੇਜਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਨਿਰਮਾਣ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਸੋਗ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿਬਰ ਜਿਸ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਛੀ TV ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਅੱਜ ਸੋਗ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਛੀ TV ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਲਤਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਰੀਰ ਤੌਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੁੱਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ 1935 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ 1935 37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਔਰ
1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਔਰ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋਇਆ 1857, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਸਰਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਕੋਨਿਕ ਕਾਉਂਸਿਲ ਸੀ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਿਲ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਦੇ 5 ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਉਹ ਜੋ 5 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਅ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੋਮ। ਔਰ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲਾਅ ਫॉर ਵੂਮਨ ਕੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆ, ਕਿ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਣਾਇਆ, ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਡੀਐਨਐਸ ਅਲਾਊਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਡੀਏ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਡੀਐਨਐਸ, ਪੇ ਸਕੇਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਅਤੇ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਦਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਦ ਸੋਨ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹੀਰਾਕੁੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ ਇਹ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਦਰ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ BA ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਈ ਚਾਹੀਦੇ ਐਂਪਲਾਇਰ, ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਲੈਣ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜਦੋਂ 1946 ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮੰਡਲ ਜੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਚੁਣ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਇਹਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਗਦਾ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ 200 250 ਜਾਂ 299 ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਗਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਔਰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਨੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਰਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ BN ਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤ੍ਰਿਪੋਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿ 3 ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹ, ਔਰ UNO ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਿਹੜੀ ਆਰਟੀਕਲ ਅਗਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਜਦਕਿ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਲੇਖਨੀय ਆ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ, ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਰਾਏ ਗਾਇਕਵਾੜ ਸੈਕੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ 1930 ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਆਰਮੀ ਸੈਕਰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਸੈਕਟਰੀ 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਰੇਮਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਇਸ ਰਾਏ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਭੇਜਿਆ। ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹੀ 1935 ਐਕਟ ਆਫ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜੋ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਵਿੰਗ ਸੋਲਨ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਟੂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਇੰਡੀਆ ਇਨਟੂ ਸੋਵਰਨ socialist, secular, democratic republic, and to secure its citizen ਕੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਸਟਿਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਫਿਰ ਲਿਬਰਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲਿਬਰਟੀ ਆਫ ਥਾਟ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਫੇਥ, ਬਲੀਫ ਐਂਡ ਵਰਸ਼ਿਪ। ਇੱਥੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਐਂਡ ਟੂ promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual। dignity ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿ fraternity assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾ ਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਠੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੇਰਾਬਲੀ ਦਾ ਕੁਛ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਸ਼ਵਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ 1973 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੋ 3 ਵਰਡ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਗਨਿਟੀ। ਇਹ 3 ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਉਸ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਔਰ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 1947 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਾਣੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ, ਕਿ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਲਾਅ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਿਆ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਚੀਫ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 'ਤੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤਰਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਕੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇਖੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਜੁਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਸਟ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੀਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਬੰਸ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ। ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਐਜੀਟੇਟ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਟ ਦੀ ਨੇਲ ਔਨ ਦੀ ਹੈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੋਨ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਨਾ ਪਾਵੇ।
ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਥਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤੇ 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਲਿਬਰਟੀ ਐਂਡ ਫ੍ਰੈਟਰਨਿਟੀ, 1689। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੱਥਾ ਆ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਰੀਤਾ ਸੈਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਆ, ਆਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਆਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਟੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਈਏ ਔਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਟਰਨਿਟੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਆ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਾਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਏਦਾਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਨ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਰ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਔਰ ਉਸ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਇਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਿਗਨਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਨਿਟੀ ਝਲਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਤ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਪੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਸਦਾ ਗਿਆਨ, ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿ ਬਿਨ ਵਿਦਿਆ ਨਰ ਕੋ ਜਾਨ ਅਜਾਨ। ਸੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਤ ਪੂਜੇ ਜੋ ਹੋਵੇ ਗੁਣਹੀਨ, ਪੂਜੇ ਚੰਨ ਚੰਡਾਲ ਕੇ ਜੋ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਵਸ ਜੋ ਕਿ ਵਿਰਾਗਮਈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਰਾਗਮਈ ਦਿਵਸ, ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੰਚੀ TV ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼, ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਮੇਕਰ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਐਮੈਂਸੀਪੇਟਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮਨ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਈਏ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ
प्रोग्राम किया सी, असी श्रद्धांजलि दी सी जो प्रोफैसर साहब प्रोफैसर गुरनाम सिंह जी मुक्तसर जो कल सदीवी विछोड़ा दे गए सी, उन्होंने भी जो अपने जीवन काल दे विच बाबा साहब अंबेडकर जी नूं पढ़िया, गुरु रविदास महाराज की बाणी नूं पढ़िया और उन्होंने जन जन तक पहुँचाने की और निडरता कि अगर तुसी सही हो, थोड़े प्रिंसीपल थोड़े सिद्धांत आधारपूर्ण बहुत पुख्ता आ, तो थानू किसी तो डरन की जरूरत नहीं और तुसी अपनी गल बेबाक होकर कह सकते हो। सो ये प्रोफैसर गुरनाम सिंह जी जो अज सानू जगा रहे और उत्तरी भारत या पंजाब दे विच उन्होंने एक मिसाल जलाई सी और वो शरीरिक तौर पर सानू विछोड़ा दे गए, उन्होंने चरण दे विच भी एक बार फिर शरधा के फुल भेंट करते हैं। और अज चैत्य भूमि दादर मुंबई उत्थे जदों जा रहे सी लोग बाबा साहब के अनुयायी, तो उस वेले देख के इस तरह लगता सीगा कि सारा देश ही इत्थे आ गया है, जो किस तरह उस जगह को सजाया गया सी। ये चीज़ां उदों मिलदियां जदों कोई भी महापुरुष अणथक मेहनत करके एक अणथक युद्ध की तरह लड़ाई लड़ के अपने मैदान फतेह करता है, तो फिर इस तरह दी जड़ियाँ उन्होंने यादां हमेशा जदों तक सूरज ते चंद धरती रहेगी बाबा साहब जी का नाम इस तरह सुनहरी अखरां च रहेगा। सो एक बार फिर उस महान महापुरुष के चरणों के शरधा के फुल भेंट करते हुए इस प्रोग्राम की समाप्ति पर चढ़ते हैं। कितने कोई गलत कह गया होवा तो माफ़ करना। जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत।